BSP दी जलंधर जिहड़ी बाई इलैक्शन है जिहदे च साडे सत्कारयोग डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी सुखी साहब MLA साहब दे नाल अज पहली मीटिंग करतारपुर हल्के दी रखी गई सी। उहदे वास्ते अज सारे इत्थे इकट्ठे होए आ। जिले के प्रधान साहब वडाला जी ते होर सारे मोतवार जिम्मेवार सज्जन और जो अज महसूस किया गया है कि जिहड़े लोकां दे सवाल ने सरकार नूं, जिहड़े मुख्यमंत्री साहब आप कहिंदे हुंदे सन कि मैनूं जिहड़ा मर्जी सवाल कर सकदा, मगर अज हर सवाल तो भजदे ने और ना केवल सवाल तो भजदे ने, जे कोई जर्नलिस्ट या कोई ब्लॉगर या कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर उन्हां दे खिलाफ कोई गल करे या गल उठावे या सवाल करे, उहदे ते इंदिरा गांधी वांगू एमरजेंसी लागू की जाती है। बड़े लंबे समय बाद ये वेखण नूं मिलिया। कईयां दे चैनल ब्लॉक करते गए, कईयां दे पर्सनल अकाउंट्स ब्लॉक करते गए और जो पंजाब दे नौजवानों नूं जिस तरीके नाल डिसक्रैडिट करने की कोशिश की गई है, जिस कौम ने सब तो वध कुर्बानी दी होवे, जिस कौम ने सब तो वध शहादत दी होवे, जे मैं लेटेस्ट इंसीडेंट गलवान की गल करा, उन्हां नूं अज एक सैपरेटिस्ट या टैररिस्ट ऐलान के उहदे ते पॉलिटिक्स की जा रही है और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि पैन इंडिया उहदा फायदा किवें उठाया जा सकता। और जिथे हिंदू सिख एकता, भाईचारक सांझ, अमन शांति कानून एक सब तो वड्डे मुद्दे, उहदे ते जवाब कोई नहीं। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि मुख्यमंत्री साहब आप जेल के मिनिस्टर ने, लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हो जाए, जिस बंदे नूं ADGP जेल लाया गया सी उन्होंने बदलता जाए, ते एक गल बड़ी स्पष्ट है कि उन्हां दी कंप्लेसेंसी, कोई कमी पेशी ADGP साहब की वेखी गई है। भावें कवर अप ऑपरेशन किया सी शुरू, 2 मैंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, DGP कुलदीप सिंह एंड ADGP जेल चंद्रशेखर। पहली बारी वेख्या कि आप दी इंक्वायरी आप ही एक अफसर कर रहा, मगर उन्होंने विचकार बदलता गया। मगर चंद्रशेखर नूं लाया की नहीं सी, लाया तो भगवंत मान जी ने आप सी। भगवंत मान जी आप जेल के मिनिस्टर ने। सो इफ चंद्रशेखर इज रिस्पॉन्सिबल for what is going on in jails, how come the minister is not responsible because he is the appointing authority? इसे तरीके नाल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे ते, चाहे वो RPG अटैक्स ने, चाहे वो फरोतिया ने, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ने, और किमें जेल तो ओपनली एंड बड़ा स्ट्रोंगली वो कह रहे हाँ असी सिद्धू मूसेवाले का कतल किया, ते चीफ मिनिस्टर साहब का अज तक उहदे ते कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान नहीं, जबकि ही वॉज द मिनिस्टर इन चार्ज फॉर जेल्स। और ये जिन्ने भी किलर्स ने सिद्धू मूसेवाले दे, जे वो दिल्ली च सी, उत्थे भी जेल का प्रबंध आम आदमी पार्टी की सरकार से दा सी कि हाउ कैन दे रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लेटेस्ट हालात बने हैं कि किसानां दा फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होया। पिछले साल भी गुलाबी सुंडी की मार पई सी, किसान वर प्रोमिस्ड और दैट वीडियो क्लिप डज द राउंड कि गिरदावरी बाद च होगी, मुआवजा पहला मिलूगा। और दूजी गल ये भी करते सी, क्योंकि दिल्ली मॉडल नूं बार बार ये गल करते हैं, दिल्ली मॉडल च कहंदे सी कि केजरीवाल साहब ने 20,000 पर एकड़ दिता दिल्ली च, ते भाई पंजाब च तुसी दिल्ली मॉडल नूं बार बार लागू करन दी गल करदे हो, पंजाब च क्यों नहीं दिंदे? हले पिछली गुलाबी सुंडी दी मुआवजा नहीं मिलिया, तो मौजूदा तो ऑलरेडी किसी नूं आस ही की है। अनऑफिशियली सब नूं पता है कि बहुत छोटी छोटी रकम
कि कला तुसी बिलो 33% दिखाना नुकसान होया, भावें नुकसान 100% का होवे, मनना ही नहीं कि होया। और असी सारिਆਂ ने अपने अपने हलकों 'ਚ फिर के वेख्या और किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी वड्डी डिमांड है कि मुआवजा 50,000 रुपये किले होने चाहिए, ਉਹਦੇ वास्ते भी मुख्यमंत्री साहब ने अज तक ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ सन कि विसाखी तो पहला दे दिता जाऊगा, हले तक एक चैक भी नहीं गया। सो किसानी नूं मतरई वाला सलूक और दिल्ली का जो फैसला ਇਹਦੇ 'ਚ चाहे वो किसानां दे नाल उन्हां दा जिहड़ा वैल्यू कट की गल कीती आ ਉਹਦੇ खिलाफ भी, और ना किसानां दा मुद्दा सही तरीके नाल दिल्ली जाके उठाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे किसानी, SC स्कॉलरशिप, मुलाजम, व्यापारी, इंडस्ट्री, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के सब ने महसूस किया लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ के लोकां 'ਚ जाना और लोकां ਨੂੰ पिछले एक साल 'ਚ समझ आ गई है दैट आम आदमी पार्टी सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ भगवंत मान कंट्रोल्ड बाय रिमोट कंट्रोल्ड बाय दिल्ली ये फैसले नहीं रह सकते। सारा कुछ ही इन्होंने सब लैट दिल्ली नूं कीता होया। नौकरी कहंदे पंजाबियां नूं देनी आ मगर चलाउंदे दिल्ली वाले और नौकरी भी बाहर वालियां नूं दे रहे। नौकरी जिन्नी भी मिल रही है छोटे नंबर 'च मिल रही है मगर मिलती प्रायोरिटी बाहर वालियां नूं। सारे मुद्दे लैके लोकां कोल जावांगे। सुखी जी कोई गल कहना चाहते थे, आफ्टर दैट विल आंसर योर क्वेश्चन। अज लोक सभा जलंधर दे हलका करतारपुर की मीटिंग जो सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब की प्रधानगी हेठ हुई, ये जिला जथेदार प्रताप सिंह बडाला साहब और करतारपुर हल्के के इंचार्ज बलविंदर कुमार जी और समੁੱਚੀ लीडरशिप अज इत्थे आई। मैं समझदा जिस तरह का उत्साह वर्करां च लीडर साहबाना च मैनू ये यकीन है कि लोगों ने ये मन बना लिया कि इस बार जिहड़ा वो बसपा और अकाली दल गठजोड़ नूं जिता के भेजणगे। उहदे बहुत बड़े कारण ने क्योंकि जिहड़ी मौजूदा आम आदमी सरकार है उन्होंने 300 यूनिट तो लोगों को फ्री दिते, पर उहदी आड़ दे विच उन्होंने जिहड़ा हर 6वां बंदा सी जिन्होंने पहला नीला कार्ड कहते इस स्मार्ट कार्ड कहने लग पे वो कट दिते गए। और उस 300 यूनिट की आड़ दे विच जिहड़ा अकाली दल की सरकार वेले आटे दे नाल दाल भी मिलती सी वो दाल भी इन्होंने बंद कर दी। और सब तो बड़ा नुकसान जिहड़ा आ वो जिहड़ा 5 लाख तक का इलाज फ्री सी आयुष्मान योजना के तहत जिहड़ी चन्नी साहब जांदे जांदे वो जिहड़ा जिस कंपनी के नाल उन्हां दा समझौता सी वो खत्म कर गए। उहदे विच चन्नी साहब पहला फ्रॉड करके गए क्योंकि वो जिहड़ा फ्रॉड सी जिहड़ा 250 करोड़ रुपया करीब उन्होंने प्राइवेट हस्पतालों का देना सी और जेकर वो आप वो समझौता तोड़ दे तो उन्होंने 400-500 करोड़ रुपया होर देना पैना सी। पर चन्नी साहब ने पता नहीं किहड़े समझौते तहत उन्होंने नाल अपने वालों सरकार वालों वो खत्म कर दिता। अज वो आयुष्मान जी स्कीम आ लोगों को जो सस्ता इलाज 5 लाख तक मिलना सी वो नहीं मिल रहा और इस सरकार नूं बनया 1 साल हो गया इन्होंने अजे तक वो स्कीम चालू नहीं की। और उस आड़ दे विच जिहड़ा इन्होंने कहा सी कि असी गरीबां नूं जिहड़ियां उन्हां दीयां बच्चियां उन्हां नूं 51,000 रुपए जी शगन स्कीम सी वो दिया करांगे। एक भी 1 साल दे विच एक सिंगल केस इन्होंने 51,000 रुपया शगन स्कीम दी होवे और बीबियां साडियां बीबियां भैणां आ वो हज़ार रुपया वो उड़ीकदियां भी कदों साडे खाते च आएगा। अज किसान दुखी है, उन्होंने फसल मर गई, पिछली बार मरी तो कुछ नहीं मिला, इस बारी जो हालात ने ये कहते तो कुछ देना है पर अजे तक उन्होंने अज देने सी चैक बनने सी एक भी बंदे किसी को कोई दिता नहीं गया। मैं समझदा कि ये जो फ्रॉड ये करते हैं वो लोग जागृत ने और उस सोने ते सुहागा जो अज होया जिहड़े उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं मैं समझदा कि साडे वर्करां दे विच और मैं क्योंकि पिंडां 'च घुमदा फिरदा लोकां 'च इस गल का उत्साह आ कि जेकर आम आदमी पार्टी जिहड़ी पंजाब दे अंदर राज करती है जे उहदे कोल अपनी पार्टी का कोई कैंडीडेट नहीं सी उन्होंने सुश्री रिंकू जी नूं दित्ती और जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी BJP वालों जिहड़ी टिकट दित्ती गई
ਉਹ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, NCERT ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ See, ਦੇਖੋ, I think you should appreciate the fact that ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਓਪਰਚੂਨਿਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ MLA ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫॉर ਹਿਸ ਮਰਡਰ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਮਰਡਰਸ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਸੋ ਮੈਨੀ things going wrong in Punjab, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਇਕੱਲਾ because he's been given police protection and he's been given a ticket, and same is the case otherwise. So it is more of opportunism than anything else. It's not about ideology. ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। NSA ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ ਆਨਸਰਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਚ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਰ ਅਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਦੌੜ ਤੋਂ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਔਰ ਫੇਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਹਾਨੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲੇ ਟਰੰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਮਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਗੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਖਬਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਟੀ ਫॉर ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਦ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ 40% ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। He himself doesn't have faith in Punjabis. So what he says about toll plaza is also his lack of knowledge. ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ had you been or the Congress been in their place? No, but he had also been with us. He used to sing in the stages with us. The best part about Bhagwant Mann is that ਉਹ PPP 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 6 ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ said it all. So I don't want to comment on somebody whose lack of knowledge. Fact of the matter is, if he ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂ। ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੋਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਲੋਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ has increased by 35,000 40,000 crores. The state is in more debt and the mafias, और मैं challenge किया हरपाल जी में hasn't spoken till now, 200 करोड़ लिकर दी L1 चो सीधी लुट हुई है, and they have admitted in the sub committee report. राकेश चौधरी बारे कहते सी कि स्टे सी माइनिंग दा, अज तक पब्लिक अगे प्रेस अगे कोई स्टे दिखाई होवे ओहदे हक च बयान दे रहे हैं। So the man doesn't understand, or he doesn't want to understand. So I don't give too much. I think ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ?
ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 82 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 18 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 90 ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲੇਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਐਡੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਫਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ 22 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਨੋਨਮਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਦੋ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਢੀਂਗੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ BMW ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਟ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਟਿਲ ਇਟਸ ਕਨਫਰਮਡ ਬਾਈ 2-3 ਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ RPG ਅਟੈਕਸ, ਅਜਨਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਟੈਕ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਅਟੈਕ, ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਰੋਲੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਆਲ। And how nonsensical or misunderstood a chief minister can be by saying ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈ? who's appointing authority? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, the results are speaking for themselves. That is why I raised that issue that you put Chandrasekhar there as ADGP JS. Today you've changed him. Obviously you felt कि वो आपका काम नहीं कर रहा, but who put him in the first place? Bhagwant Mann. So if he is not doing his job, then how is the jail minister doing his job? This is exactly about law and order also. Each and every officer is being appointed by the chief minister, or he should say so. That Kejriwal कर रहा है या राघव चड्डा कर रहा है, मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं, then he has no right to be in the chair. So, but हाँ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੁਡੇ ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਸੈਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਬੋਟਲ ਐਜ਼ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਸੈਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਜੂ ਫੈਸਲਾ। ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂ ਡਰਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So ji, one thing I think we have to appreciate one fact कि ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 14 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਏ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਵੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਗੇਨ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।